गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अज आप करांगे अकाउंटिंग मैकेनिज़म जिहदे विच आपां दिखांगे सिंगल एंट्री सिस्टम जिहड़ा पुराने टाइम 'च चलदा सी ओह की सी, इंडियन सिस्टम की है और डबल एंट्री सिस्टम की है जिहड़ा कि लेटेस्ट आपां अजकल अपनाया होया है। उस तो बाद दिखांगे आपां बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किहड़े-किहड़े है जिस च कैश सिस्टम और एक्रूअल या मर्केंटाइल सिस्टम की हुंदा है और तीसरा सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम जिहड़ा कि ये दोवां सिस्टम का कंबीनेशन होएगा। तो उस तो बाद आपां करांगे अज इन्हां दियां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आप देखते हैं कि सब तो पहले अकाउंटिंग मैकेनिज़म अगे सिंगल एंट्री इंडियन सिस्टम तो डबल एंट्री सिस्टम की सी। सब तो पहले आप देखते हैं कि अकाउंटिंग मैकेनिज़म ये तीन तरह का सी। सिंगल एंट्री एंट्री सिस्टम के की होंदा सी जो भी कोई ट्रांजैक्शन होंदी सी तो उनका सिर्फ एको ही आसपैक्ट लिखा जाता सी, उनका सिर्फ पर्सनल आसपैक्ट लिखा जाता सी, इमपर्सनल आसपैक्ट नूं असीं छड्ड दिंदे सी। इस तरह की जिहड़ी अकाउंटिंग सी कोई यूजफुल नहीं सी और इस तरह के जिहड़ी फ्रॉड्स नूं रोकण दे विच भी कामयाब नहीं सी और कोई अपने एक्यूरेट रिकॉर्ड्स भी तैयार करन दे विच हैल्पफुल नहीं सी। इस करके इनू नहीं अपनाया जाता। तो इत्थे मैं रीड करदा इग्नोर करदा टू फोल्ड आसपैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज़ कंसीडर ओनली द पर्सनल आसपैक्ट एंड इग्नोर impersonal aspect. It does not ensure accuracy and provide no safeguard from fraud. So imperfect type of accounting. इस तो बाद सैकेंड आ जाता इंडियन सिस्टम विच की है कि ये अपने आप ये कंप्लीट सी, अच्छा सी, पर की है ये डिफरेंट रीजन टू रीजन डिफर करता सी, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता सी और एक बिजनेस तो लैके दूजे बिजनेस के विचकार भी इन्होंने फर्क सी। इस करके इनू भी आपां अपनाया नहीं जाता। इस तो बाद तीसरा सिस्टम जो आप अजकल फॉलो करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम जोड़ा कि अजकल अपन रैकगनाइज करते हैं। ये सिस्टम की शुरुआत किमें हुई आप देखते हैं पहले। तो ये की है असी एक मन के चलते हैं कि इक्विटीज़ बराबर एसेट्स। इक्विटीज़ की एसेट्स की होंगी हैं कि सारिया जड़ियाँ साडियाँ संपत्तियाँ और इक्विटीज़ की होंगी हैं कि वो संपत्तियाँ नूं खरीदण वास्ते पैसा कित्थों आया। तो इत्थे आप लिख देंगे इनू इस चीज़ को चेंज करके कि एसेट्स तो इत्थे इक्विटीज़ का मतलब की है सोर्स ऑफ एसेट कि इन्हों का पैसा कित्थों आया खरीदण वास्ते। इस अगे लैके आने आप ये एसेट्स इत्थे तो एसेट्स उवें लिख लिया संपत्तियाँ तो ये पैसा कित्थों आया या तो ओनर ने आपदे पैसे लगाए या क्रेडिटर्स ने जिन्हों ने जोड़े साढ़े लैनदार है उन्होंने पैसे लगे हुए है। तो जोड़े ओनर्स से जोड़े पैसे लगे उन्होंने नाम तो देने कैपिटल और जोड़े बाहर के बंदे पैसे लगे उन्होंने कहने लाइबिलिटी। तो दोवां का प्लस करके आंसर आ जाता अपने को एसेट्स। तो असी अजकल इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हाउएवर जोड़ा जेकर किसी फर्म का कोई अगर डिजोल्यूशन हो रहा है एंड हो रहा है फर्म कोई वेचन के कगार पर आ गई हुई है तो उस वेले असी इस इक्वेशन को थोड़ा जिहा चेंज कर लें। असी जी प्लस लाइबिलिटी लिखी हुई है इनू इधर पासे लिजा के राइट हैंड साइड पर इधर हो जाएगी माइनस। तो नवी इक्वेशन की बन जाएगी अपने को एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ बराबर की आ जाएगा कैपिटल। की मतलब कि हुण जिहड़ा ओनर दी विच कोई जी इक्विटी वो तां ही होएगी जेकर एसेट्स के विचों असी बाहर का भुगतान करन दे बावजूद तो बाद अगर कुछ बच जाएगा तो उन्होंने असीं कहांगे कैपिटल। अगे जाके तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। तो हुण आपां ये देखते हैं कि ये जिहड़ा डबल एंट्री सिस्टम है इन्हां दी आपां नूं एडवांटेजिस की हैगियां। तो ये एडवांटेज देखो एक तो कंप्लीट रिकॉर्ड अपने को तैयार होएगा, ये अरिथमैटिकल एक्यूरेसी होएगी, कोई गलती का चांस नहीं होएगा। ये नाल की है कॉस्ट और जोड़े उनके रेवन्यूज़ हैं वो सही आप चैक कर सकते हैं, उन्होंने घटा के आप परफॉर्मेंस चैक कर सकते हैं। उन्होंने साल के एंड ते फाइनैशियल पोजीशन की है एसेट्स और लाइबिलिटी की वो पता कर सकते हैं। आप एक साल का पिछले साल के नाल कंपैरिजन कर सकते हैं बिजनेस विच ते जिहड़ी अपनी कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उनकी कॉस्ट पता कर सकते हैं। उस जोड़ा अपना साल का प्रॉफिट होया उनके उत्ते कितना टैक्स बनता है उनकी असैसमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी साल कोई अबनॉर्मल लॉस होया तो उनका आप पता कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी तो उनका क्लेम लै सकते हैं। उस तो बाद आ जांदियां इनदियां डिसएडवांटेजिस कि हानियाँ की हैगियां या इनके नुकसान की है। तो ये नुकसान कोई नुकसान वर्गे नुकसान नहीं है, कोई वैसे इन्होंने बनाए हुए हैं पॉइंट्स कि रिक्वायर करता है एक्सपर्ट नॉलेज कि सानू इहदे वास्ते चंगी एक नॉलेज गेन करनी पेगी, लेंथी प्रोसैस है, एक्सपेंसिव है। तो व्यूअर्स ये सानू पता ही है कि जे असीं कोई चंगा नवा काम करना है तो उनके वास्ते सानू नॉलेज तो लैनी पेगी। वो प्रोसैस भी थोड़ा लेंथी हो सकता है और थोड़ा जिहा उनकी कॉस्ट भी सानू चुकानी पै सकती है। उस तो बाद आ जाता है कि जोड़े साडे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है। साडे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के है, एक कैश सिस्टम होंदा है, सॉरी तीन तरह के, कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम का असीं दूसरा नाम देने मर्केंटाइल सिस्टम। तीसरा सिस्टम होंदा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि पहले दो सिस्टम्स का एक मिलिया जुलिया रूप है।
ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਸੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਰੂਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਲ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਸੀਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 2500। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਰੂਅਡ ਕਿ 700 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਔਰ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਆਂਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 2500 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਰੂਅਡ ਦੀ ਔਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਐਕਰੂਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ 2500 700 ਜੋੜਾਂਗੇ 3200, 3200 'ਚ 500 ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2700 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਫੋਰ ਦਾ 2018-19 ਅੰਡਰ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਰੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ 300 ਰੁਪਇਆ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ 300, ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਤਾ 800। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਘਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਹਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਂਟ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਕਰਤਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 4000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਂਟ ਹਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 300। ਜੇ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਹਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 300 ਰੁਪਇਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ 3500। 4000 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 4300, ਵਿੱਚੋਂ 800 ਗਿਆ 3500। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹੀ ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਤੀ। ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਿਆ 18-19 ਦਾ ਉਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 4000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4000 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਫੋਰ 2017-18, ਮਤਲਬ 18-19 ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ 4000, 17-18 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 300 ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ 19-20 ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 800। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਾਂ 4000 ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਸਾਲ ਦਾ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4000। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 4000 2018-19 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਘਟਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2019-20 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2018-19 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2900 ਰੁਪਏ। ਸੇਮ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿ 18-19 ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਅਕਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ 4000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਬਲ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 300 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਪੇਬਲ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 800। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4000, ਔਰ ਅਕਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 4000, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4500। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।